کشمیر جنت نظیر کی خوبصورت وادیاں، برف پوش پہاڑ، سرسبز و شاداب گھنے جنگلات، ہر سو پھیلی ہریالی، خوبصورت جھرنے قدرتی حسن اور وسائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ کا شمار بھی ان علاقوں میں ہوتا ہے جو تاریخی، سیاسی، سماجی اور مذہبی لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ باغ شہر اور اس کے دیہی علاقے اپنے نام کی طرح خوبصورت بھی ہیں اور دلکش بھی۔ 8 اکتوبر 2005 کے المناک زلزلے کے نتیجے میں ضلع باغ بری طرح متاثر ہوا۔ 2011 تک برسر اقتدار رہنے والی ماضی کی حکومتوں نے اس گلستان کو ویران کیے رکھا۔ حکمرانوں کی عدم توجہی کے باعث باغ کے مکین مایوس ہو چکے تھے۔ نا امیدی، مایوسی اور بے بسی کی تصویر بنے یہاں کے شہریوں کے لیے اندھیروں میں امید کی کرن اس وقت پھوٹی جب 26 جون 2011 کے انتخابات میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے وارث چودھری عبدالمجید اور سردار قمر زمان خان کی صورت میں ایک ولولہ انگیز قیادت سامنے آئی۔ تب 6 سال سے رکا ہوا تعمیر و ترقی کا پہیہ ایک مرتبہ پھر رواں دواں ہو گیا۔ غازیوں اور شہیدوں کی وارث حکومت نے باغ شہر اور دیہی علاقوں میں تعلیم، صحت، مواصلات، دور دراز علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر، پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت لوگوں کے دیگر بنیادی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کیا۔ شہر کے تمام بند منصوبوں پر تیز رفتاری سے کام کا آغاز ہوتے ہی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انیس سو 85 میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخاب میں باغ کے دونوں حلقوں وسطی اور شرقی سے انتخابی سیاست کا آغاز کرنے والے سیاسی رہنما سردار قمر زمان خان شیر باغ کے نام سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ممتاز حیثیت سے جانے پہچانے گئے۔ 1990، 91، 96، 2006 اور 2011 کے الیکشن میں بھرپور عوامی طاقت کے نتیجہ میں ممبر اسمبلی منتخب ہونے والے سردار قمر زمان خان اس وقت آزاد کشمیر کابینہ میں وزیر صحت عامہ اور AKMIDC کی حیثیت سے عوام کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں۔ 1996 میں وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے آزاد کشمیر کی تاریخ کے دوسرے بڑے تعلیمی پیکج کے ذریعے نہ صرف 5400 افراد کو روزگار دیا بلکہ موجودہ دور میں ہیلتھ پیکج کے ذریعے بھی عوام کو صحت کی جدید سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آزاد کشمیر میں 3 میڈیکل کالجز کے قیام اور ضلع باغ میں آزاد و مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں پہلی ویمن یونیورسٹی قائم کرنا ان کے عظیم کارہائے نمایاں گردانے جاتے ہیں۔ ضلع باغ کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے وہ دن رات تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنے کی رفتار کا جائزہ لینے اور کام کے معیار کو قائم کرنے کے لیے پیش ہیں۔ کیونکہ لوگوں سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا الیکشن میں، جو 2011 میں ہم نے الیکشن لڑے، ہم جو منشور دے کے آئے تھے، ہم نے خطابچے، ہماری تقریریں، میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ میری تقریریں سنو، تمہارے پاس CD اور ویڈیوز موجود ہوں گی، لوگوں کو یہ کہتا ہوں میں، پھر ان کو کہتا ہوں وہ پڑھیں جو خطابچے ہم نے دیے تھے۔ میں نے اور ہماری پارٹی میں نے جو وعدے کیے تھے وہی ہمارے پارٹی کے وعدے تھے، وہی ہمارا منشور تھا کہ ہم تعلیم، صحت، مواصلات، اس میں آپ کو یہ تعلیم آپ کی دہلیز پہ پہنچائیں گے، صحت کی سہولتیں آپ کی دہلیز پہ پہنچائیں گے، اور یہ مواصلات کی سہولت جو ہے وہ ہر گاؤں محلے اور ہر بندے تک پہنچے گی۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے، ہم ہائیڈل میں کام کریں گے اور ہم بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ تو میں نے پہلے جس طرح بتا دیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا کرم ہے ہم پہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے عوام کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں منتخب کیا تھا۔ تو ہم کامیاب ہوئے اپنے اس منشور پہ۔ تعلیم ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر کیا، ہیلتھ ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر کیا، مواصلات میں جو وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کر کیا،
اور بے روزگاری میں جو وعدہ کیا تھا اس سے بڑھ کے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ہماری حکومت روزگار دے چکی ہے. صرف باغ میں 1,500 سے زیادہ لوگوں کو روزگار دے چکا ہوں. باغ کے ان 2 حلقوں میں 3 میں کر کے کہوں تو پھر میں 2,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار باغ میں دے چکا ہوں. اس لیے ہم نے اسی طرح ٹورزم کا وعدہ کیا تھا. ٹورزم کے لیے میں نے سڑکیں بنا لی ہیں. باغ میں سب سے جو مین فوکس تھا ٹورزم کا وہ تھا سدن گلی گنگا باغ لشٹنا. یہ دونوں طرف میں نے اللہ کی مدد سے ہماری حکومت نے وہ معیاری سڑکیں بنوائیں جو اسلام آباد سے مری کی طرف آتی ہیں اس معیار کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی التوا کا شکار باغ سٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر کام تیزی سے شروع ہوا. سردار قمر زمان اور ان کے فرزند راشد قمر اور سردار ضیاء القمر تعمیراتی کاموں کی خود نگرانی کر رہے ہیں. 11 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے باغ شہر اور دیہی علاقوں میں 52 منصوبوں پر کام شروع کیا گیا، جن میں سے 29 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں جبکہ 23 دیگر منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. اس میں جو ہمارا اوورال بجٹ جو تھا اس میں تقریباً 99% بجٹ ہمارا ان میں کنزیوم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت جو اچھی بات ہے باغ سٹی ڈیولپمنٹ میں وہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہے جس میں باغ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ بڑا میجر رول کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اور اسپیسیفکلی میں ذکر کروں گا جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں سردار قمر زمان صاحب، ان کی اوورال قیادت میں. آپ کے یہ BCDP کے پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے یہاں شروع کیا. 2011 میں ہم آئے. 2011 سے پہلے ایک اینٹ بھی یہاں نہیں لگی تھی BCDP کی. یہ 12.5 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں جن کا میرا خیال آپ مختلف جگہوں پہ جا کر آپ معائنہ بھی کر چکے ہیں، سڑکیں بھی دیکھ چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت 3 جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، باغ، مظفر آباد اور راولہ کوٹ. تو الحمدللہ باغ نمبر 1 پہ ہے. عوام کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے عوام کی نمائندہ حکومت نے ضلع باغ میں سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے. باغ شہر میں BCDP کے تحت سڑکوں کی کشادگی اور پختگی کا کام تیزی سے جاری ہے. شہر میں ٹریفک کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے 39 کلومیٹر رنگ روڈ کی تعمیر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. ان سڑکوں کی تعمیر سے شہر کے مضافاتی علاقوں تک رسائی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. تیرے خون سے انقلاب آئے گا، بی بی تیرے خون سے انقلاب آئے گا. سردار قمر زمان خان تمام جاری تعمیراتی منصوبوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان منصوبوں پر نہ صرف دن بلکہ رات بھر کام جاری رہتا ہے، جو کہ وزیر صحت عامہ کی عوام دوستی اور باغ کی تعمیر و ترقی میں ذاتی دلچسپی اور لگن کی منہ بولتی مثال ہے. باغ شہر میں BCDP کے تحت سڑکوں اور گلیوں کی پختگی کے علاوہ آزاد کشمیر حکومت کے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے 1 ارب 83 کروڑ روپے کی لاگت سے دیہی علاقوں میں 180 کلومیٹر رابطہ سڑکوں کی تعمیر بھی عوام دوست حکومت کا اپنے عوام کے لیے بہترین تحفہ ہے. سردار قمر زمان خان نے 40 کروڑ روپے کی لاگت سے نہ صرف پہلے سے موجودہ سڑکوں کی مرمت کروائی بلکہ نئی رابطہ سڑکوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور مکمل ہونے والی سڑکوں کے افتتاح کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے. عوام کو حقوق ان کی دہلیز پر دینے اور درینہ مسائل حل کرانے پر عوام علاقہ ان کی کارکردگی سے خوش دکھائی دیتے ہیں. اور یہ تقریباً 4 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور یہ انتہائی ریموٹ ایریا تھا وسطی حلقے کا، اور آج سے تقریباً اس کے لیے 20-30 سال سے اس سڑک کے لیے کافی کاوشیں جاری تھیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اور سردار قمر زمان صاحب کی کوشش اور محنت سے اس روڈ کا آج افتتاح ہوا ہے. 30-40 سال سے ہم مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور آخر کار سردار قمر زمان صاحب کے ہاتھوں سے
ये फंक्शन जो है पाया तकमील तक पहुंचा है और ये हम इसका भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। ज़िला बाग को दूसरे इजलास से मिलाने वाली 14 किलोमीटर बाग ढुल्ली रोड, 22 किलोमीटर बाग सुदन गली रोड, जबकि गुज़श्ता कई हुकूमतों की अदम तवज्जुही का शिकार कोहाला से धीरकोट तक आने वाली 27 किलोमीटर शाहराह मुजाहिद अव्वल की तामीर पर भी काम तेज़ी से जारी है। मजमूई तौर पर 2 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेरे तामीर इन सड़कों की तामीर से न सिर्फ आवाम की मुश्किलात कम होंगी बल्कि इन इलाकों में सियाहत को फ़रोग़ देने के अलावा इन इलाकों की पसमानदगी को ख़त्म करने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर हुकूमत सरदार कमर ज़मान ख़ान की ज़ाती दिलचस्पी और उनकी कुदरती हुस्न से मोहब्बत की मिसाल सुदन गली से गंगा चोटी तक रोड की तामीर है, जो तामीर के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस शाहराह के मुकम्मल होने से गंगा चोटी एक बड़े सियाहती मरकज़ में बदल जाएगी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बने हुए 68 ईयर्स हो गए हैं, पाकिस्तान बने हुए और कश्मीर को आज़ाद हुए। तो आज यहाँ आप गाड़ी पे आए, यहाँ लोग 3 से 4 घंटे पैदल आते थे। तो ये क्रेडिट हमारी हुकूमत को जाता है कि इस वक्त आप 9,500 फुट की बुलंदी पे बैठे हुए हैं और आपके साथ जो सामने जिस पे आपकी नज़र पड़ती है गंगा, ये 10,000 फुट है और आप यहाँ बैठे हैं और आपको नीलम वैली से लेकर एबटाबाद से लेकर जेलम से लेकर और पिंडी मरी और तमाम पहाड़ अतराड़खल से लेकर उधर से आप नेज़ा गली, ये सब आपको अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं और आप समझ रहे हैं कि आप दुनिया के सेंटर में बैठे हुए हैं। तो हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि हमने लोगों को सहूलतें मुहैया करने के लिए काम का आगाज़ किया और फिर जो हमने एक मैसेज दिया था आवाम को कि हम टूरिज़म को डेवलप करेंगे, तो ये टूरिज़म को डेवलप करने के लिए ये पहला कदम। और जब जहाँ नीचे आप आए थे बाग से, जिस सड़क पे आए हैं, तो बाग से आप चले, बाग 4,000 फुट की बुलंदी पे है और फिर आप सुदन गली पहुँचे थे इसी सड़क पे, वो 8,500 फुट था और आपने उस सड़क की तामीर देखी होगी जो BCDP के तहत हमने बाग से सुदन गली तक बनाई और तकरीबन उसका 80% हिस्सा मुकम्मल है और पुल भी लग रहे हैं। पुल भी आपने बीच में देखा होगा और सड़क किस मायार की ये भी आपने देखी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी हुकूमत ने यही वादे किए थे कि हम तालीम, सेहत और मवासलात में लोगों की दहलीज पे उनकी सहूलतें पहुँचाएँगे। नाला माल उबूर करते हुए ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान तुग़यानी की नज़र हो जाया करते थे। हुकूमत ने नाला माल और दीगर नालों पर 5 पुलों की तामीर शुरू कर रखी है। 36 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से हुल्लड़ ब्रिज की तामीर तेज़ी से जारी है। 2014 में आने वाले सैलाब से इन पुलों की तामीर बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन बुलंद हौसलों और बाग शहर के साथ अकीदत का रिश्ता निभाने का अज़्म लिए सरदार कमर ज़मान ख़ान ने इन पुलों की अरसरे नो तामीर का फ़ैसला किया। नुमानपुरा के मुकाम पर पुल की तामीर यहाँ के अवाम का दरीना मुतालबा था, जिसे सरदार कमर ज़मान ख़ान ने पूरा कर दिखाया। इस पुल की तामीर पर 28 करोड़ 40 लाख रुपए लागत आ रही है, जिस पर दोबारा काम तेज़ रफ्तारी से जारी है, जबकि ढुल्ली रोड पर 6 करोड़ 40 लाख रुपए और रिंग रोड पर 7 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 2 पुलों की तामीर से शहर में ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के साथ साथ कई कीमती जानें सैलाबी रेले की नज़र होने से बच जाएंगी। घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने से इन इलाकों में सियाहत भी मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। ब्रिजेज़, बाग के मेन ब्रिज ये सामने शहर का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ बड़ी कमी थी। आपने इस रिंग रोड का दौरा भी किया, विज़िट भी किया, मैं भी आपके साथ था। ब्रिजेज़ तैयार हो जाते इस साल जून में, लेकिन अफसोस उस फ्लड की वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ और दोबारा वहीं से काम शुरू करना पड़ा ज़ीरो से। तो इंशाल्लाह ये ब्रिजेज़ नेक्स्ट मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रिंग रोड सेक्शन 4 का ब्रिज है, जिस पे स्पीड से काम जारी है। ये ब्रिज से ये अवेड़ा के लोग, बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी है, तेज़ बारिशों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, फिर पैदल लोगों का भी यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ब्रिज की सहूलत से, सख्ती सहूलियात से ये बाग का बाईपास रिंग रोड से मेन के
पूरे बाग के अंदर रोड जो बन रही हैं उनमें से एक ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इससे लोग मुस्तफ़ीद होना शुरू हो जाएंगे। 1,80,00,000 रुपए की लागत से बाग शहर में सयाहों की सहूलत के लिए तामीर किए गए व्यू पॉइंट से शहर का दिल फरेब नज़ारा किया जा सकता है, जबकि सर्किट हाउस की तामीर शहर की दिलकश इमारतों में एक खूबसूरत इजाफा है। इस इमारत पर 11,70,00,000 रुपए की खतीर रकम खर्च हुई। इस वक्त हम बाग सर्किट हाउस में खड़े हैं यहाँ व्यू पॉइंट पे, और आपको मेरी बैक साइड पे बाग सर्किट हाउस भी नज़र आ रहा है, और यहीं से होके पूरे बाग का व्यू भी है उसको देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ से होके अगर हम इसको दो तनाज़र के अंदर देखें, एक ये कि यहाँ से बाग की खूबसूरती को देखा जा सकता है, और दूसरा ये कि यहाँ से बाग के अंदर होने वाली डेवलपमेंट को भी देखा जा सकता है। जो काम इस मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी उसमें जितने भी काम हुए हैं उनको यहाँ से होकर मॉनिटर भी किया जा सकता है, देखा भी जा सकता है, और इसका नज़ारा यहाँ से मुमकिन भी है। इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देता हूँ, यहाँ सरदार कमर ज़मान खान साहब जो वज़ीर सेहत हैं उनको क्रेडिट देता हूँ, और शर्की हल्का से सबक उम्मीदवार असम्बली सरदार ज़ियाउल कमर साहब को जो मैं क्रेडिट देता हूँ। बाग शहर में रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत ने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि मकबूजा कश्मीर की तारीख़ में पहली विमेन यूनिवर्सिटी कायम करके इल्म दोस्ती की वो मिसाल कायम की है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सरदार कमर ज़मान के इस विजन से तालबात को उनके घरों के करीब आला तालीम के हसूल के मौक़े मैसर आएंगे। तालबात का कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर हुकूमत सरदार कमर ज़मान ख़ान ने उनको अपने घरों के करीब आला तालीम दिलवाने के लिए जो जदोजहद की है, इसकी न सिर्फ बाग बल्कि रियासत के दोनों हिस्सों में कोई मिसाल नहीं मिलती। कि यहाँ की गर्ल्स बेसिकली इतनी दूर यूनिवर्सिटी में जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, पूंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट में है जो कि यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, और यहाँ की बच्चियाँ वहाँ तक जाने में और उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पेरेंट्स जो कि इसके जो कि अगेंस्ट होते हैं एंड प्रोहिबिटेड होते हैं कि वो मना करते हैं कि इसको गर्ल्स जो हैं वो ना पढ़ें कोई एजुकेशन में, तो उनके लिए मैं ये समझती हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन लाएअमल है। मैं ये कहती हूँ कि मुस्तकबिल में हम नज़र आ रहा है कि हम लोग ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है इंशाल्लाह जस्ट आज़ाद कश्मीर में नहीं बल्कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से कम्पीट करेगी। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये जो यूनिवर्सिटी हमें मिली है ये घर की दहलीज़ पे मिली है। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो हैं बाग के लोग, ख़ास करके बाग के लोगों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल था कि दूर दराज जाके इलाके में पढ़ना, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चियों को इस तरह दूर दराज नहीं जाने देते। तो हम उन लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हमें यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी। यहाँ पे फ्री स्कॉलर पैकेज हुआ है जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तालीम भी हासिल कर रहे हैं। हम लोग इस तालीम से बहुत खुश हैं, इस यूनिवर्सिटी से बहुत खुश भी हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यही यूनिवर्सिटी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक नाम होगा इस यूनिवर्सिटी का। सरदार कमर ज़मान खान साहब और सरदार याकूब खान ने बहुत अच्छा काम किया। ये जो बाग की यूनिवर्सिटी है वुमेन यूनिवर्सिटी बाग हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि बाग में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, और ख़ास करके लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि किसी दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना और हॉस्टलाइज होना। पेरेंट्स के लिए भी एक प्रॉब्लम थी, वो भी अपने बच्चों को इतने दूर स्टडी के लिए भेज नहीं सकते थे। ये पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है रियासत की, और पूरी रियासत की, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, इसमें गिलगित बल्तिस्तान सबको मिला के तो अगर आप देखेंगे तो ये रियासत की पहली ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है जिसे हमने बाग में कायम किया, और ये पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल है। और मैं समझता हूँ कि इन 4 सालों में सबसे जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है पूरे आज़ाद कश्मीर में नट बाग, क्योंकि इसका नाम है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वुमेन यूनिवर्सिटी बाग, और ये सारे आज़ाद कश्मीर ये सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। सरदार कमर ज़मान ख़ान के फ़र्जंद सरदार ज़ियाउल कमर अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के चेयरमैन की हैसियत से बाग की सियासत और तामीर व तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। हल्का के अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के साथ साथ वो नए अज़्म के साथ बाग शहर की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 50 साल जो हैं उनकी अगर आप सारी कारकर्दगी देखें और फिर इन 4.5 साल की कारकर्दगी देखें तो बाग में जो तरक्की, तामीर व तरक्की बाग में इन 4.5 सालों में हुई है वो पिछले 50 सालों पर भारी है। हमारी मजमूई तौर पे बाग की अगर बात की जाए तो बाग में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं,